سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فإذا عرفت مقصود التمثيل بالمائدة وبالسوق وبما فيهما من كثرة الأطعمة والأمتعة، وأن ذلك يكون لكافة الحاضرين بهما، يأخذ كل أحد منهم ما يرغب فيه مما يوافقه ويصلح له، فاعلم أن الناس ينقسمون في ذلك إلى 4 أقسام. الأول هو الذي إذا رأى كثرة الأطعمة والأمتعة أخذ ما يصلح له من غير أن يستثقل ولا أن يرغب فيما عدا ذلك، وهذا هو العاقل النجيب المتسع في النظر. الثاني هو الذي يأخذ ما يصلح له ويكره ما عداه ويظن أن أحدا لا يرغب فيه، وهذا فيه غباوة وقصور نظر. الثالث هو الذي يرغب في جميع ما يراه مما يصلح له ويوافق، وما لا يصلح ولا يوافق، فتراه قد يرغب فيما لا يصلح له ولا يحسن به، وربما رغب في هذا وقتا وفي غيره وقتا آخر، وهذا فيه غباوة وفضول من غير بصيرة. الرابع هو الذي إذا رأى كثرة الأطعمة والأمتعة توقف وتحير فلم يدري في أيهما يرغب ولا في أيها يرغب ولا أيها يأخذ، فتراه متحيرا مدهوشا. وهذه الأحوال المطابقة لهذا التقسيم قد تقع بعينها لبعض الناظرين في العلوم والأعمال والطرائق والأحوال المتغايرة، فترى أحدهم يرغب في كل شيء، وآخر يتحير فلا يدري بأي شيء يأخذ، وآخر يتمسك بشيء يرى فيه صلاحية له، ثم يمقت ما عداه وينافره ويعاديه، وكل ذلك من القصور وضعف البصيرة وضيق النظر. فتنبه أيها الطالب لفهم ما ذكرناه، فإنه مهم وعليه مدار كبير. وقد وقع لسيد الشيخ أبي الحسن الشاذلي رحمه الله في بدايته تردد كثير بين أن يأخذ في العلوم أو يتجرد للعبادة والسياحات، حتى طال عليه ذلك، إلى أن قصد بعض الشيوخ فأخرجه من ذلك التردد، والقصة في ذلك مشهورة. وكذلك حصل مثل ذلك أو قريب منه للشيخ الجليل عبد الله بن أسعد اليافعي رحمه الله تعالى، قال: فبينما أنا في ذلك، أعني التردد بين الأخذ في العلم أو التجرد للعبادة والانقطاع إلى الله تعالى، تناولت كتابا أنظر فيه فإذا فيه ورقة ليست منه ولم أرها فيه من قبل، مع كثرة نظري في الكتاب. وفي الورقة مكتوب هذه الأبيات: كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء، إلى آخرها. فتعلم بذلك أن ما ذكرناه يقع كثيرا لأهل البداية وأهل السلوك في أوائل سلوكهم. وقد دخلت أنا على السيد العارف عبد الرحمن بن شيخ مولى عيديد بعلوي، فذكر لي أنه وصله كتاب من السيد الصوفي عبد الله بن محمد علوي المجاور بالمدينة الشريفة، وذكر له في ذلك الكتاب بأنه شغلته مطالعة الكتب وشتتت عليه، أو لفظ هذا معناه. ثم قال السيد عبد الرحمن: ما تقول؟ بأي شيء أكتب إليه؟ فقلت له: أنت أعرف. فقال: أرى أن أكتب له أن يترك مطالعة الكتب والإكثار منها. فوقع لي أن الذي شكاه السيد عبد الله بن محمد مما يقع له عند مطالعة الكتب هو ما يرى فيها من الطرائق الكثيرة والأحوال المتغايرة، مما قد يحصل عنده بعض ما ذكرناه من التحير والتردد. وقد اجتمعنا بهذا السيد، أعني عبد الله المذكور، عندما وصلنا إلى المدينة الشريفة بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعنا به مرارا وجالسناه واندفعنا بمجالسته، وهو سيد فاضل من أهل الانقباض والخمول، نافع الله به وبسلافه وسائر عباد الله الصالحين. Kemarin diterangkan bahwa banyaknya amal, banyaknya ilmu itu adalah untuk kita semuanya mengambil apa yang paling pas dan cocok untuk diri kita, untuk
bersihnya hati kita yang paling cepat sebagai kendaraan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang akan bisa menguasai semua ilmu. Sama dengan hidangan makanan, bermacam-macam makanan. Maka ambil yang paling pas untuk Anda. Anda yang paling mengetahui apa yang paling cocok untuk diri Anda. Oh, Anda kena darah tinggi, ya jangan ambil kambing. Oh, Anda misalnya kena kolesterol, ya jangan makan udang atau yang lainnya. Oh, Anda harus tahu itu semuanya. Tetapi di situ Anda tidak boleh menyatakan ini makanan bahaya semuanya. Makanan ini adalah yang paling bagus, yang aku cocoki. Lah, belum tentu cocok kepada Anda, cocok untuk yang lainnya. Anda yang darah rendah cocok untuk daging, tapi yang darah tinggi nggak cocok. Karena itu di sini tidak boleh kita meremehkan ilmu yang lainnya atau amal yang lainnya atau thariqah yang lainnya. Begitu juga ada di pasar, macam-macam di situ jualan. Ada jualan sayur, ada jualan pakaian, ada jualan kurma, ada jualan permen, ada jualan beras. Ya, Anda menyatakan aku paling pas untuk aku adalah kurma. Ya, karena Anda puasa. Tapi yang tidak puasa mungkin yang lainnya. Ya, mungkin bagi yang lapar. Tapi yang butuh sendal, ya sendal yang paling pas untuk dia. Semua orang bisa mengetahui apa. Jangan nanti menyatakan tidak perlu pasarnya jualan yang lainnya, yang penting sendal aja misalnya. Ya nggak mungkin dong. Yang penting sayur aja, ya nggak mungkin. Disinilah kita tidak boleh mencela thariqah yang lainnya. Kita harus menghargai, karena itu mungkin yang lebih pas untuk pada diri mereka. Kalau kita melihat di sini berarti ada 4 macam dengan perbandingan atau gambaran makanan, rampatan makanan, maidah atau suk atau pasar tadi itu. Pertama, ada orang yang mengambil barang atau makanan yang memang itu adalah paling pas untuk dirinya, paling cocok untuk dirinya. Nah, dia tidak mengambil yang lainnya. Aku mengambil yang aku perlukan, aku mengambil yang aku butuhkan. Ini adalah orang yang agil. Ini adalah orang yang cerdas. Ini adalah orang yang bagus. Ambil ilmu yang persis untuk diri kamu kebutuhan. Ambil amal yang persis untuk kebutuhannya kamu. Yang lainnya tinggal dulu. Kebutuhan yang dimaksud di sini untuk sampainya kamu kepada Allah, untuk bersihnya hati kamu, untuk bagusnya akhlaknya kamu. Yang kedua begini, mengambil yang cocok untuk dirinya, tapi membenci yang lainnya. Yang nggak begini adalah keliru. Yang nggak begini adalah salah. Ini orang tepat tapi bodoh. Kenapa? Menilai yang tidak sama dengan dirinya adalah keliru. Yang ketiga, yaitu dia semuanya cocok. Bisa ngambil itu, bisa ngambil ini. Kita harus, misalnya kalau bahasa sekarang, netral. Kita belajar itu, kita belajar ini, kita boleh baca kitab itu, kita boleh baca kitab ini. Ini orang adalah orang yang tidak bisa memilih. Ini sangat bodoh. Ini orang yang namanya futuli. Ini akan semakin dia tadi itu tidak jelas apa yang manfaat untuk dirinya, karena semuanya dijadikan percobaan. Karena semuanya dijadikan percobaan. Yang keempat, melihat banyaknya makanan dia bingung, akhirnya nggak bisa makan, anak. Melihat banyaknya barang bingung, nggak bisa milih, anak. Wah, melihat banyaknya thariqah, melihat banyaknya pemahaman, waduh, bingung, anak. Bingung itu semuanya. Nah, ini juga orang yang dalam keadaan tidak bisa menentukan sikap, dan itu adalah berbahaya. Alhasil, ini semuanya terjadi pada orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang persis dia memilih jalur yang benar, ilmu yang benar, amal yang benar, thariqah yang benar, yaitu yang dilazimi sama dia. Bisa dia tadi itu lewat guru, dan itu adalah utamanya. Kalau tidak, dia dengan penelitian yang cermat, dan itu butuh ilmu yang mantap. Yang kedua, yang tadi itu,
salah dia memilih, mungkin salah pilih, yang lain dianggap salah, nggak ikut gini adalah salah, padahal dia nggak ngerti apa-apa, salah pilih dia. Ya, ada lagi yang menyatakan nggak perlu itu kecuali ini. Ada lagi yang menyatakan bingung, ya milih mana kalau begini nih, repot ini, gimana ini? Karena Anda tidak punya syekh, karena Anda tidak punya bahan untuk memilih. Disinilah harus benar-benar kita memahami bagaimana cara kita bersikap. Dan itu bukan hanya terjadi pada orang-orang biasa, pada para aulia juga bisa terjadi loh itu. Abul Hasan Syadzili juga pernah begitu, bingung dia, ada taraddud, ikut ini atau ikut itu. Akhirnya dia musyawarah sama syekhnya yang akan yang memberikan bimbingan, ikuti jalur ini, dan begitulah akhirnya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya sama guru, jangan sok ngerti, bahaya loh itu, bisa jurusannya bukan kepada Allah, ke syaitan nantinya. Karena itu man laisa lahu syekh fa syaikhu syaitan. Kalau yang tidak ada punya guru yang bimbing, syaitan nanti yang akan menggiring kesesatan nantinya. Naudzubillah min dzalik. Begitu juga terjadi pada Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi. Dia pernah bingung, akhirnya dia baca kitab, nggak taunya di situ ada satu kertas yang berisikan beberapa bait syair. Bingung, ada bait syair ada di situ, padahal dulunya nggak ada, dulunya tidak ada. Dilihat bait syair tadi ternyata membimbing dia, kun an humumika mu'ridan wakilil umura ilal qada. Jangan terlalu sumpek, pasrahkan kepada takdir Allah, nasihat, akhirnya menjadi keputusannya dia. Begitu juga terjadi pada Syekh Abdurrahman Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Aidid Ba'alawi. Beliau pernah mendapatkan surat daripada Al-Habib Abdullah bin Muhammad Alwi di kota Madinah. Dia bilang, aku ini banyak baca kitab, ini orang alim kabir, Habib Abdullah bin Muhammad Alawi nanti, tapi kok anak kok semakin bingung, semakin runyam begitu. Waktu itu Abdullah Haddad ada di rumahnya Al-Habib Abdurrahman bin Syaidid. Kata Habib Abdurrahman, Abdullah, aku ini dapat surat begini, kira-kira apa jawaban aku? Kata Habib Abdullah Al-Haddad, waktu itu masih muda, antum yang lebih tahu. Kalau begitu aku putuskan jangan baca kitab, jangan terlalu banyak baca kitab. Kenapa? Semakin bingung kamu. Saatnya kamu menentukan ikut dengan orang yang sudah sampai kepada Allah. Jangan baca kitab, saatnya kamu untuk ikut kepada orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah sikap itu harus kita persiskan, ya. Harus kita tentukan. Intinya, kapan kamu tujuannya untuk sampai kepada Allah, Allah akan bimbing. Dibimbing dengan syekh itu adalah utamanya. Kalau tidak, mungkin juga bimbingan tadi itu ada seperti surat tadi itu, satu kiriman daripada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang membimbing dia tadi itu. Tapi kalau kamu mau nyoba-nyoba, jangan-jangan yang kamu rasakan manis itu ternyata racun, madharat terhadap akidah kamu, madharat terhadap hati kamu, madharat terhadap pemahaman kamu. Akhirnya bukan jalur ke surga, tapi jalur ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan yang membungkus itu pemahaman seakan-akan benar, padahal itu adalah kesesatan yang sangat nyata, bahkan mungkin menjadi satu kekufuran. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing kita ke jalan yang Allah ridhai, dan mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pertemuan kita pertemuan yang penuh berkah, yang memberikan kita ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin.